ओम शांति 8 मार्च 2026 अव्यक्त महावाक्य पुनरावृत्ति 18 जानुआरी 2009 मुरलीर सारांश 40 वर्षर अव्यक्त पालनार प्रतिदान चारोटी कथा। शुभ चिंतक हुआ, शुभ चिंतन कर, शुभ वृत्ति द्वारा शुभ वातावरण सृष्टि कर तथा जीरो एवं हीरो को स्मृति रे रख। 40 वर्षर अव्यक्त पालनार प्रतिदान चारोटी कथा। शुभ चिंतक हुआ, शुभ चिंतन कर, शुभ वृत्ति द्वारा शुभ वातावरण सृष्टि कर तथा जीरो एवं हीरो को स्मृति रे रख। आज बापदादा निजर चारिआडर सेवा साथी पिलामानक सहित मिसिबा पाई आसिछन्ति। आदि सेवार साथी हेबा सहित अन्य सेवा गुड़िकरे मध्य साथी होई बहुत भल भावरे सेवार वृद्धि करी चलीछन्ति। तेणु बापदादा निजर साथी मानकु देखि खुशी हेउछन्ति एवं मन भितरे एही गीत गाउछन्ति, बाह मोर विश्व परिवर्तन सेवार साथी बाह। आजी अमृत बेलारे चारिआडर पिला माने स्नेहर माला गुड़िक बापदादांकर गलारे पिंधाई चलीथिले। एथिरे मध्य 3 प्रकारर माला थिला। गोटिए हेला बाबांको समान हेबार उमंग उत्साहर माला, द्वितीयटी हेला अति विच्छेदी तथा बंधन युक्त गोपी मानकर माला। सेमानकर माला सहित चमकुथिबा अमूल्य अश्रुर माला मध्य थिला। गोटिए गोटिए अश्रु अर्थात लुहर बिंदु मोती भली चमकुथिला एवं तृतीयटी हेला केही केही पिलांकर अभियोगर माला। तेबे आजी अमृत बेला ठारू समस्तंक भितरे विशेष भावरे स्नेह समाहित होई रहिथिला। बापदादा मध्य विराट रूप भली बाहु प्रसार करी सबु पिलांकु निजर बाहु मध्यरे समाहित करी नेले। एमिति भी आजिर दिनटी स्नेह सहित सर्वशक्ति गुड़िकु हस्तांतर करिवार मध्य दिन थिला। जदिओ गोटिए कन्यार हातरे हात मिसाई शक्ति गुड़िकु हस्तांतर करिथिले, किंतु ता सहित सबु पांडव एवं शक्ति सेना को मध्य विल पावर अर्थात इच्छा शक्तिर विल करी देइथिले। बापदादा देखिले जे केतेक पांडव एवं शक्ति माने गुप्त रूपरी अंतर्मुखी होई पुरुषार्थरे तीव्र गति रे आगेई चलीछन्ति। बाहर देखा जाउ नाहंती, किंतु सेमाने भल पुरुषार्थी अटंती। बापदादा आज सबु पिलांकर विशेष रूप को मध्य देखिले। स्नेहर विषयटी समस्तंकर चेहरा को चमकाउथिला। ज्ञानी संतान तो अट, किंतु स्नेहर विषयटी मध्य अति आवश्यक अटे। काहींकिना स्नेही आत्मा मेहनत कम करी थाए, किंतु स्नेहर अनुभव रे सहजरे रही थाए। स्नेहर शक्ति किपरि बे पहाड़ भली समस्या होइथिले मध्य ताकु तुला भली करी देई थाए। पहाड़ को मध्य पानी भली हालुका करी दिए। स्नेह एक छत्रछाया सदृश अटे। छत्रछाया तले रहुथिबा कारणरु स्नेही आत्मा सर्वदा सुरक्षित रही थाए। तार जीवन सहज होई जाए। स्नेह द्वारा परमात्मा को बा भगवान को मध्य निजर सांग करी देई थांती, जाहार स्मारकी भावरे खुदा दोस्तर कहानी रहिछि। खुदा अर्थात भगवान को निजर दोस्त अर्थात साथी करी जे कोनसी समस्या को साथी संबंध द्वारा सहज करी देई थांती। पिता को मध्य निजर साथी करी देई थांती। ज्ञान तो बीज अटे, किंतु प्रेम बा स्नेह रूपी जल बीजरु प्राप्ति रूपी फल फलाई देई थाए। तेणु एही भली बाबांकर स्नेही पिला माने बाबांको मने पकाइबा पाई कष्ट अनुभव करी न थांती, बरं भूलिबा कष्टकर होई थाए। स्नेही आत्मा केबे भी स्नेह को भूली पारिबो नाही। जदि मेरा बाबा बोली कहिल, तेबे दिल रो स्नेह आधार रे अन्य सबु संपत्तिर चाबी मिली जाई थाए। तेबे बाप दादा दुई जण जाक एही भली स्नेही पिला मानक सम्मुखरे सर्वदा हजूर हाजिर होई जांती। स्मरण तो समस्ते करूछंती, किंतु केही केही किछिटा मेहनत करी मने पकाउछंती, आउ केही सर्वदा स्नेहर सागर भितरे बुड़ी रहुछंती। दुनियार लोक माने कहुछंती आत्मा परमात्मा को भितरे लीन होई जाउछंती, किंतु प्रकृत कथा हेला आत्मा परमात्मा को प्रेम रे लवलीन होई जाउछि।
लीन हुए नहीं किंतु लवलीन होई जाए। तेणु आजिर दिनटी मोहब्बत अर्थात प्रेम रे लवलीन हेबार दिन। मेहनत समाप्त होई मोहब्बत रे परिवर्तित होई जाउछि। तेबे बाप दादा सबु पिलांकर फलाफल देखिले जे अधिकांश पिला होमवर्क करिछंती। बाबांको समान हेबार लक्ष्य को बारंबार स्मरण मध्य करिछंती एवं अनुभव मध्य करिछंती। तेबे 75% पिलांकर फलाफल भल अछि। मते बाबांको समान हेबाकु ही पड़िबो। जहा भी होई जाऊ, जेते भी तोफान आसु, जेहेतु कलिजुगर समाप्तिर समय, तेणु तोफान तो निश्चित आसिबो। परिवर्तनर समय अटे ना। किंतु तुम मानक पई तोफान मध्य कोन अटे? तोफान नुहे किंतु तोहफा अर्थात उपहार अटे। कहीं बाप दादांकर वरदान हाथ समस्त पुरुषार्थी पिला मानक मुंड उपरे रहिछि। जेउ माने भी दृढ़ संकल्प करिछंती अर्थात दृढ़तार चाबी को कार्य लगाइछंती, सेमाने वर्तमानर फलाफल अनुजाई सफलता मध्य प्राप्त करिछंती। किंतु सदाकाल पाई तोफान को तोहफारे परिणत करी समस्या को समाधानर रूप देई आगको बढ़ी चल। तेबे बाप दादा वर्तमानर फलाफल रे खुशी अछंती, जहाँकि पिला माने निजर लक्ष्य को दृढ़ रखी जोग तपस्या मध्य करिछंती। मोते ही हेबाकू पड़िबो। एबे तो अव्यक्त पालनार 40 वर्ष शेष हेला। तेणु 40 संख्यारे प्रथमे कौन आसुछि? बिंदु बा जीरो। तेबे जीरो मने पकाई देउछि जे मु हीरो अटे, सच्चा हीरो, महान हीरो अटे एवं हीरो पार्टधारी होई प्रत्येक कार्य को हीरो भली करिबाकू हेबो। तेणु जीरो एवं हीरो सर्वदा मने रही थाउ। बाकी जेउ 4 संख्याटी रहिला सेथिरे 4टी कथा को जीवन रे स्वाभाविक भावरे धारण करिबाकू हेबो। करिबो तो? प्रस्तुत अछ? जहा भी परीक्षा आसु किंतु जीवन रे 4टी कथा करिबाकू हेबो। पक्का? पक्का? पछवाला पक्का तो? कंचा को माया खाई जाए, सेथिपाई पक्का रहिबाकू हेबो। गोटिए हेला सदा शुभ चिंतक। काहार भी दुर्बलता को देखिबा, सुनी दयाशील होई शुभ चिंतक होई ताकू सहयोग निश्चित देबी। काहार दोष बा दुर्बलता को देखिबार नाही, किंतु मते सहयोग निश्चित देबाकू हेबो। तेबे कुहाजिबो शुभ चिंतक। एथिरे पक्का रहिबो तो? सर्वदा सहारा दाता होई दयाशील होई सहयोग दियो। काहाकू दूरेई दियो नाही कि घृणा कर नाही, किंतु क्षमा कर। काहेकि ना परबश आत्मा प्रति केवल घृणा करा जाए नाही, ताकू सहारा दिया जाए। तेणु शुभ चिंतक हुओ। द्वितीयटी हेला शुभ चिंतन। आजिकाली बाप दादा देखुछंती अधिकांश पिलांक भितरे व्यर्थ संकल्प बहुत चालुछि। एहा द्वारा निजर जमा करिथिबा शक्ति गुड़िक व्यर्थरे नष्ट होई जाउछि। सेथिपाई सर्वदा शुभ चिंतन करिबा पाई निजर कौनसी ना कौनसी सोमानकु होमवर्क रूपरे मन को देई दियो। मन पाई टाइम टेबुल अर्थात समय सारणी प्रस्तुत कर। कर्म करिबार तो टाइम टेबुल प्रस्तुत करूछ, किंतु एबे मन पाई मध्य टाइम टेबुल प्रस्तुत कर। अमृत बेलारे मिलन करि सारिबा परे मन को कौनसी ना कौनसी सोमान देई दियो। किंतु पूर्वरु जेपरि सुनाई सारिछु जे अति कम रे 12-13 थर समस्त को टाइम मिलुछि, सेथिरे अनुभूति मध्य कर एवं अभ्यास मध्य कर, जहा द्वारा मन व्यस्त रहिले व्यर्थ संकल्प रे समय नष्ट हेबो नाही, मेहनत करिबा पई पड़िबो नाही। सबु समय रे संगम जुग जहा कि मौज करिबार जुग अटे, सही भली मौज रे रही पारिबो। तेबे द्वितीय कथाटी हेला शुभ चिंतन। एहा को मध्य चेक कर एवं चेंज कर। तृतीय कथाटी हेला शुभ वृत्ति। अशुभ मनोवृत्ति रखिबा द्वारा वायुमंडल मध्य अशुद्ध होई थाए। सेथिपाई शुभ वृत्ति रख। एवं चतुर्थरे हेला समस्त को एही दायित्व नेबाकू हेबो जे मोते अन्य मानकू देखिबार नाही, जेहेतु मोर कार्य अन्य मानक ठारू विशेष अटे। मोर काम हेला शुभ वातावरण सृष्टि करिबा। जेपरि वातावरण केबे जदि दुर्गंध होई जाउछि, सेतेबेले कोन करूछ? सुगंध खेलाई देउछ ना,
କାରଣ ଦୁର୍ଗନ୍ଧକୁ ସହନ କରି ହୁଏ ନାହିଁ। ତେଣୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ସୁଗନ୍ଧ କରିବାର ସାଧନକୁ ଆପଣାଉଛ। ସେହିପରି ମୋତେ ସାଧାରଣ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ବା ଅଶୁଭ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ଚାହେଁ ଛୋଟ ହୋଇଥାଅ ବା ନୂଆ ହୋଇଥାଅ, କିନ୍ତୁ ଏହା ସମସ୍ତଙ୍କର ଦାୟିତ୍ୱ। ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ ଯେ ମୋତେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଶ୍ରେଷ୍ଠ କରିବାକୁ ହିଁ ହେବ। ଏହି ପ୍ରତିଜ୍ଞା ହିଁ ପ୍ରତ୍ୟକ୍ଷତା କରିବ। ତେବେ ପ୍ରତିଜ୍ଞା ମଧ୍ୟ କରୁଛ, ବାପଦାଦା ମଧ୍ୟ ଖୁସି ହୋଇଯାଉଛନ୍ତି, କିନ୍ତୁ ପ୍ରତିଜ୍ଞାରେ କେବେ କେବେ ଦୃଢ଼ତା ରହୁନାହିଁ। ସେଥିପାଇଁ ଯେଉଁଭଳି ଏବଂ ଯେତିକି ସଫଳତା ଆଶା କରୁଛ ସେଭଳି ମିଳୁନାହିଁ। ସାରା ବିଶ୍ୱର ପ୍ରକୃତିର ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ଭିତରେ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ସମସ୍ତେ ନିଜ ନିଜର ସେବାସ୍ଥାନର ବାତାବରଣକୁ ଦୃଢ଼ତାର ସହିତ ଏହିଭଳି ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିଦିଅ। ସେଥିପାଇଁ ଯଦି କିଛି ତ୍ୟାଗ କରିବାକୁ ପଡ଼ୁଛି ତେବେ କରିଦିଅ। ସେ ତ୍ୟାଗ କରିଲେ ଯାଇ ମୁଁ କରିବି ଏଭଳି ନୁହେଁ। ଯଦି ସବୁ ବ୍ୟବସ୍ଥା ଗୁଡ଼ିକ ଠିକ୍ ହୋଇଯିବ ତେବେ ମୁଁ କରିବି, ଏଭଳି ତେବେ କର ନାହିଁ। ମୋତେ ତ କରିବାକୁ ହିଁ ପଡ଼ିବ। ମୁଁ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟେ। ଏହା ତୁମର ସ୍ୱମାନ ଅଟେ। ସମସ୍ତେ ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ ଅଟ ନା? ହାତ ଉଠାଅ। ଆଚ୍ଛା, ବିଶ୍ୱ ପରିବର୍ତ୍ତକ, ବହୁତ ଭଲ କଥା। ତେଣୁ ପ୍ରଥମେ ବାପଦାଦା ଦେଖିବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି, ହେଉଛି ମଧ୍ୟ ଏବଂ ହେବ ମଧ୍ୟ। କିନ୍ତୁ ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ବାପଦାଦା ଛୋଟ ବଡ଼ ସବୁ ସେବା କେନ୍ଦ୍ର ଗୁଡ଼ିକୁ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଦେଖିବେ। ତେଣୁ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ କିପରି ରହିବା ଦରକାର? ଯେପରି ଆଜିର ଦିନଟି ସ୍ନେହ ଏବଂ ଶକ୍ତିର ଦିନ ଅଟେ, ସେହିପରି ପ୍ରତ୍ୟେକ ଗ୍ରାମୀଣ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ହେଉ ବା ବଡ଼ ବଡ଼ ସେବାକେନ୍ଦ୍ର ହେଉ, ସବୁଠାରେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳ ଚୈତନ୍ୟ ମନ୍ଦିର ଭଳି ହେଉ। ନକାରାତ୍ମକକୁ ସକାରାତ୍ମକ କରିବାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ। ଏଥିରେ ପ୍ରଥମେ ତୁମେ କର ନାହିଁ, ପ୍ରଥମେ ମୁଁ। କାହିଁକି ନା ବାପଦାଦା ଏବଂ ଆଡ଼ଭାନ୍ସ ପାର୍ଟି ଏବଂ ଆଜିକାଲି ତ ପ୍ରକୃତି ମଧ୍ୟ ଅପେକ୍ଷା କରି ରହିଛି। ଏହାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବା ବାଲା ତ ତୁମେମାନେ ହିଁ ଅଟ। ତେଣୁ ତୁମକୁ ଅପେକ୍ଷା କରିବାର ନାହିଁ, ବ୍ୟବସ୍ଥା କରିବାର ଅଛି। ଆଜିର ଦୁନିଆରେ ଚାରିଆଡ଼େ ଭୟର ବାତାବରଣ ରହିଛି। ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଗୋଟିଏ ହିଁ ସଂକଳ୍ପ ରହିଛି। ଦୁନିଆର ଅଧିକାଂଶ ଲୋକଙ୍କ ଭିତରେ ଭୟ ରହିଛି ଯେ କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ, କିନ୍ତୁ ତୁମକୁ ଜଣାଅଛି କାଲିକୁ କ'ଣ ହେବ। ତେଣୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବାରେ ପ୍ରଥମେ ମୁଁ ନିମିତ୍ତ ହେବି। ଏହିଭଳି ସଂକଳ୍ପ କିଏ କରୁଛି? ହାତ ଉଠାଅ। କରିବାକୁ ପଡ଼ିବ। ପରିବର୍ତ୍ତନ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ, ରକ୍ଷକ ହେବାକୁ ପଡ଼ିବ। କିଛି ନା କିଛି ଛାଡ଼ିବାକୁ ମଧ୍ୟ ପଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତଙ୍କ ଠାରୁ ସ୍ନେହ ନେବାକୁ ପଡ଼ିବ। ତେବେ ସମସ୍ତେ ମନର ହାତ ଉଠାଇଛ ନା କେବଳ ଶରୀରର ହାତ ଉଠାଉଛ? ମନର ହାତ କେଉଁମାନେ ଉଠାଇଛ? କାହିଁକି ନା ମନ ଯଦି ବଦଳିଯିବ ତେବେ ବିଶ୍ୱ ବଦଳିଯିବ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ସ୍ଲୋଗାନ କ'ଣ ହେବ? ନୋ ପ୍ରୋବ୍ଲେମ୍, ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ସମସ୍ୟା ନାହିଁ। ବିଜୟର ପତାକା ସମସ୍ତଙ୍କ ମନ ଭିତରେ ଉଡ଼ିବ ଏବଂ ସମସ୍ତେ ମନ ଭିତରେ ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରିବେ, କାରଣ ମନର ନୃତ୍ୟ ହେଲା ଖୁସି। ତେଣୁ ସବୁ ସମୟରେ ଖୁସିର ନୃତ୍ୟ କରିବେ। ଯେହେତୁ ତୁମେମାନେ ଦାତାଙ୍କର ସନ୍ତାନ, ତେଣୁ ଯିଏ ବି ଆସୁ ସମସ୍ତଙ୍କୁ କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ଉପହାର ଦିଅ। ତେବେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡ ଭିତରେ ସେହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ, ଦାତାପଣିଆର ସଂକଳ୍ପ ତୁମ ପାଇଁ ଲିଫ୍ଟ ଭଳି କାମ କରିବ, ଯାହା ସାହାଯ୍ୟରେ ଗୋଟିଏ ସେକେଣ୍ଡରେ ପରମଧାମ, ସୂକ୍ଷ୍ମ ବତନ, ସ୍ଥୂଳରେ ମଧୁବନ, ସାକାର ବତନ, ଯେଉଁଠାକୁ ଇଚ୍ଛା ବିନା ମେହନତରେ ସେଠାରେ ପହଞ୍ଚିଯିବ। ତେଣୁ ଯିଏ ବି ତୁମ ସମ୍ମୁଖକୁ ଆସୁଛି କାହାକୁ ଖାଲି ହାତରେ ଛାଡ଼ ନାହିଁ। ଚେହେରା ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ଚାଲିଚଳନ ଦ୍ୱାରା ହେଉ ବା ମୁଖ ଦ୍ୱାରା ହେଉ, କୌଣସି ନା କୌଣସି ଗୁଣର ଉପହାର ନ ଦେଇ କାହା ସହିତ ମିଶ ନାହିଁ। ତେଣୁ ଏହି ବର୍ଷର ପ୍ରତ୍ୟେକ ମାସର ଫଳାଫଳ ନିଜ ପାଖରେ ମଧ୍ୟ ରଖିବ ଏବଂ ଟିଚର ଭଉଣୀଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ମଧୁବନ ଯଜ୍ଞକୁ ଓକେର କାର୍ଡ଼ ମଧ୍ୟ ପଠାଇବ। ଲମ୍ବା ପତ୍ର ପଠାଇବ ନାହିଁ, କେବଳ ଓକେର କାର୍ଡ଼ ପଠାଇବ। କୌଣସି ବି ଲମ୍ବା ଚଉଡ଼ା କାର୍ଡ଼ ନୁହେଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେଉଁ ସବୁ କାର୍ଡ଼ ଚାଲୁଛି ସେଗୁଡ଼ିକ ନୁହେଁ। ଟିଚରମାନଙ୍କ ଦ୍ୱାରା ଯେଉଁଭଳି ବରଦାନର କାର୍ଡ଼ ମିଳୁଛି ତାକୁ ପଠାଇବ। ତେବେ ତୁମ ପାଖରେ ଗୁଣର ଉପହାର, ଶକ୍ତିର ଉପହାର କେତେ ଅଛି? ଯଦି ଏହି ଭାରତର ତାଲିକା ବାହାର କରି ଗଣିବ ତେବେ କେତେ ବଡ଼ ହୋଇଯିବ ଏବଂ ଯେତେ ଦେବ ସେତେ ଅଧିକ ବଢ଼ି ବଢ଼ି ଚାଲିବ, କମ୍ ହେବ ନାହିଁ। ଦୁନିଆରେ ଯେପରି ଛୁ ମନ୍ତ୍ର କହିଥାନ୍ତି ନା, ସେହିପରି ଏହା ମଧ୍ୟ ଶିବ ମନ୍ତ୍ର ଅଟେ।
ଏହା ଦ୍ୱାରା କେବେ ବି କୌଣସି ଗୁଣ ତୁମ ପାଖରେ କମ୍ ହେବ ନାହିଁ, ଆହୁରି ଅଧିକ ବଢ଼ିଯିବ। କାହିଁକି ନା କଥାରେ ଅଛି, ଦାନ ଦେଲେ ଗ୍ରହଣ ଛାଡ଼ିବ। ଆଚ୍ଛା, ଏଥର ଯେଉଁମାନେ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଛନ୍ତି ସେମାନେ ଉଠି ଛିଡ଼ା ହୋଇଯାଅ। ବହୁତ ଭଲ କଥା। ମଧ୍ୟପ୍ରଦେଶର ରାଜ୍ୟପାଳ ସମ୍ମୁଖରେ ବସିଛନ୍ତି। ତୁମେ ମଧ୍ୟ ଏହି ସଂଗଠନ ଭିତରେ ଆସିଛ, ଭଲ କଥା। ଆସିଥିବା ସବୁ ପିଲାଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦା ବରଦାନ ଦେଉଛନ୍ତି ଯେ ସବୁଦିନ ବାବାଙ୍କୁ ଗୁଡ୍ ମର୍ଣ୍ଣିଂ ଏବଂ ଗୁଡ୍ ନାଇଟ୍ ନିଶ୍ଚିତ କରିବ। କାହିଁକି ନା ଆଖି ଖୋଲିବା ମାତ୍ରକେ ପ୍ରଥମେ ଯଦି ବାବାଙ୍କୁ ଦେଖିବ ତେବେ ସାରା ଦିନ ଭଲରେ ବିତିବ। ତେଣୁ ପ୍ରଥମ ଥର ଆସିଥିବା ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ପଦମଗୁଣା ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ଅଭିନନ୍ଦନ। ଆଚ୍ଛା, ଏବେ ସମସ୍ତେ ସବୁବେଳେ ଯେଉଁ 4ଟି କଥା ଶୁଣାଇଲୁ ଏବଂ ପଞ୍ଚମ କଥାଟି ହେଲା ଜିରୋ ଏବଂ ହିରୋ ହେବାର କଥା। ତେବେ ଏହି କଥାଗୁଡ଼ିକୁ ମନନ ଚିନ୍ତନ କରି ମଗ୍ନ ଅବସ୍ଥାରେ ରହୁଥିବା ବ୍ରାହ୍ମଣ ତଥା ଫରିସ୍ତା ଆତ୍ମାମାନଙ୍କୁ ଦେବତା ହେବା ତ ତୁମମାନଙ୍କର ଜନ୍ମସିଦ୍ଧ ଅଧିକାର ଅଟେ। ତେଣୁ ଫରିସ୍ତାରୁ ଦେବତା ତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବ। ତେଣୁ ସର୍ବଦା ସ୍ନେହରେ ଲଭ୍ଲିନ୍ ରହୁଥିବା, ସର୍ବଦା ଦୃଢ଼ତାର ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ଚାବିକୁ ମନ ଭିତରେ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ସ୍ମୃତିରେ ରଖୁଥିବା। କାହିଁକି ନା ଏହି ଚାବିକୁ ପାଇବା ପାଇଁ ବହୁତ ଖୋଜିଛ। ତେଣୁ ମନ ଏବଂ ବୁଦ୍ଧିରେ ସର୍ବଦା ସମର୍ଥ ସ୍ଥିତିରେ ରହୁଥିବା ଚାରିଆଡ଼ର ପିଲାମାନଙ୍କୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କର ସ୍ନେହ ସମ୍ପନ୍ନ ଶୁଭେଚ୍ଛା ଏବଂ ନମସ୍ତେ। ଆତ୍ମିକ ସନ୍ତାନମାନଙ୍କର ଆତ୍ମିକ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ ନମସ୍ତେ। ସୁପ୍ରଭାତ। ଦାଦୀମାନଙ୍କ ସହିତ ଜାନକୀ ଦାଦୀଙ୍କୁ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ଆସିଲ, ବହୁତ ଭଲ ହେଲା। ଯାହା ବି କରୁଛ ବହୁତ ଭଲ କରୁଛ। ବାବାଙ୍କୁ ଗୋଟିଏ ଚିତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଯାଉଛି ଯେ ଜଗଦମ୍ବା ମଝିରେ ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି, ପତାକା ଉଡ଼ାଉଛନ୍ତି ଏବଂ ତାଙ୍କ ସହିତ ସବୁ ଶକ୍ତି ସେନା ଛିଡ଼ା ହୋଇଛନ୍ତି। ତେବେ ବର୍ତ୍ତମାନ ସେହି ଚିତ୍ରକୁ ବାପ ଦାଦା ବିଶ୍ୱ ସମ୍ମୁଖରେ ଦେଖାଇବାକୁ ଚାହୁଁଛନ୍ତି। ସାରା ବ୍ରାହ୍ମଣମାନଙ୍କ ଭିତରୁ ଏଭଳି ଶକ୍ତି ସେନା ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେଉଁମାନେ କି ନିମିତ୍ତ ହେବେ ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବାତାବରଣକୁ ଶକ୍ତିଶାଳୀ କରିବେ ଏବଂ ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ କରିବେ ଯେ ଆମେ ଏହି ଦୃଢ଼ ସଂକଳ୍ପ ରଖୁଛୁ ଯେ ଆମେ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରି ଦେଖାଇବୁ। ସମସ୍ତେ ଏହି ପତାକା ଧରନ୍ତୁ। ଏଭଳି ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର ଯେଉଁମାନେ କି ଚାରିଆଡ଼େ ଚକ୍ର ଲଗାଇ ବାୟୁମଣ୍ଡଳକୁ ଠିକ୍ କରିବେ, ନିଜର ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସଙ୍ଗ ଦ୍ୱାରା କରିବେ। ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କରି ଦେଖାଅ। ଯେହେତୁ ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଏହି ଚିତ୍ର ମନେ ପଡ଼ିଗଲା, ତେଣୁ ଏହା ବାସ୍ତବିକ ରୂପରେ ହେବା ଦରକାର। ଏଭଳି କହିବ ନାହିଁ ଯେ ଆମକୁ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। କେହି ବି କହିବେ ନାହିଁ ଯେ ସମୟ ମିଳୁନାହିଁ। ସମୟ ନିଶ୍ଚିତ ମିଳିବ। ଯଦି ଶୁଭ ଭାବନା ଅଛି ତେବେ ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ତିଆରି କରି ବାପ ଦାଦାଙ୍କୁ ଦିଅ। ଆଚ୍ଛା, ଯୁବା ବର୍ଗ ପ୍ରତି ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ ଯାହା ବି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନଙ୍କ ପାଇଁ ରହିଛି, ସେହି ସବୁ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଗୁଡ଼ିକୁ ପୂର୍ଣ୍ଣ ରୀତିରେ ମନ ଦ୍ୱାରା, ବାଣୀ ଦ୍ୱାରା, କର୍ମ ଦ୍ୱାରା ଏବଂ ସମ୍ବନ୍ଧ ସମ୍ପର୍କ ଦ୍ୱାରା 4ଟି ଯାକ ରୂପରେ ପାଳନ କରୁଥିବେ। ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏହି ବର୍ଷ ଭିତରେ କୌଣସି ବି ମର୍ଯ୍ୟାଦା ଭଙ୍ଗ ହେଉନଥିବ। ଏହିଭଳି ସଂଗଠନ ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ସମସ୍ତେ ମିଶି ପ୍ରସ୍ତୁତ କର। ଏଥିରେ ଯିଏ କରିବ ସିଏ ପ୍ରଥମ ନମ୍ବର ଅର୍ଜୁନ ହେବ। କ'ଣ ପସନ୍ଦ ଅଟେ ତ? କେଉଁମାନେ କରିବେ? ତୁମେ କରିବ? ହାତ ଉଠାଅ। କରିବ ତ? ସବୁ ଯୁବାବର୍ଗ ବାଲା କରିବ ତ? କେତେ ଜଣ ଅଛନ୍ତି? 400। ପରସ୍ପର ଭିତରେ ଗ୍ରୁପ କରି ଫାଇନାଲ କର। ତାପରେ ସରକାରଙ୍କୁ ଦେଖାଇବା ଯେ ଏମାନେ ମର୍ଯ୍ୟାଦା ପୁରୁଷୋତ୍ତମ ଅଟନ୍ତି। ସରକାର ମଧ୍ୟ ଚାହୁଁଛି କିନ୍ତୁ କରିପାରୁନାହିଁ। ତେଣୁ ତୁମେମାନେ କରି ଦେଖାଅ, ଉଦାହରଣ ହୋଇ ଦେଖାଅ। ହୋମୱାର୍କ ମିଳିଗଲା ନା? ବାପ ଦାଦା ଚାହୁଁଛନ୍ତି ଯେ ଚାରିଆଡ଼ର ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମାମାନେ ଏହି ବର୍ଷ କମାଲ କରି ଦେଖାନ୍ତୁ। ବ୍ୟର୍ଥ ସଂକଳ୍ପର ଧମାଲ ଅର୍ଥାତ୍ କୌଣସି ବିଘ୍ନ ମଧ୍ୟ ନ ହେଉ। ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ଏତେ ମାତ୍ରାରେ ଜମା କର ଯାହାକି ବ୍ୟର୍ଥକୁ ଆସିବା ପାଇଁ ସମୟ ନ ମିଳୁ। ସେତିକି ଶୁଦ୍ଧ ସଂକଳ୍ପ ରୂପୀ ସମ୍ପତ୍ତି ତୁମ ପାଖରେ ଜମା ଅଛି ତ? ଅଛି ତ? ହାତ ଉଠାଅ। ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଅଛନ୍ତି। ଭଲ କଥା। ଶକ୍ତିମାନେ ମଧ୍ୟ ଉଦାହରଣ ହୁଅନ୍ତୁ ଏବଂ ପାଣ୍ଡବମାନେ ମଧ୍ୟ ହୁଅନ୍ତୁ। ଆଚ୍ଛା, ବାପ ଦାଦା ଖୁସି ଅଛନ୍ତି। ବରଦାନ: ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିର୍ବନ୍ଧନ ଭବ।
ସୂକ୍ଷ୍ମ ସଂକଳ୍ପର ବନ୍ଧନରୁ ମଧ୍ୟ ମୁକ୍ତ ହୋଇ ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିର ଅନୁଭବ କରୁଥିବା ନିର୍ବନ୍ଧନ ଭବ। ଯେଉଁ ପିଲାମାନେ ଯେତିକି ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟନ୍ତି ସେମାନେ ସେତିକି ଉଚ୍ଚ ସ୍ଥିତିରେ ସ୍ଥିତ ରହିପାରିବେ। ସେଥିପାଇଁ ଚେକ୍ କର ଯେ ମନ ବଚନ କର୍ମରେ ସୂକ୍ଷ୍ମରେ ମଧ୍ୟ କୌଣସି ସୂତା ବାନ୍ଧି ହୋଇନାହିଁ ତ। କେବଳ ଏକମାତ୍ର ବାବାଙ୍କ ବ୍ୟତୀତ ଅନ୍ୟ କେହି ଯେପରି ମନେ ନ ପଡ଼ନ୍ତୁ। ଯଦି ନିଜର ଦେହ ମଧ୍ୟ ମନେ ପଡ଼ିବ ତେବେ ଦେହ ସହିତ ଦେହର ସମ୍ବନ୍ଧ ପଦାର୍ଥ ଦୁନିଆ ସବୁ ଗୋଟିଏ ପଛରେ ଗୋଟିଏ ଆସିଯିବେ। ତେଣୁ ମୁଁ ନିର୍ବନ୍ଧନ ଅଟେ ଏହି ବରଦାନକୁ ସ୍ମୃତିରେ ରଖି ସାରା ଦୁନିଆକୁ ମାୟାର ଜାଲରୁ ମୁକ୍ତ କରିବାର ସେବା କର। ସ୍ଲୋଗାନ ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତନ ଏବଂ ମନର ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଚଳ ରହିପାରିବ। ଦେହୀ ଅଭିମାନୀ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ତନ ଏବଂ ମନର ହଲଚଲକୁ ସମାପ୍ତ କରୁଥିବା ଆତ୍ମା ହିଁ ଅଚଳ ରହିପାରିବ। ଅବ୍ୟକ୍ତି ଇଶାରା ନିଶ୍ଚୟର ମୂଳଦୁଆକୁ ମଜବୁତ କରି ସର୍ବଦା ନିର୍ଭୟ ଏବଂ ନିଶ୍ଚିନ୍ତ ରୁହ। ସମସ୍ୟା ଗୁଡ଼ିକର କାମ ହେଲା ଆସିବା ଏବଂ ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ଆତ୍ମାର କାମ ହେଲା ନିଜର ସମାଧାନ ସ୍ୱରୂପ ସ୍ଥିତି ଦ୍ୱାରା ସମସ୍ୟାକୁ ପରିବର୍ତ୍ତନ କରିବା। କାହିଁକି ଜାଣିଛ? ତୁମେ ପ୍ରତ୍ୟେକ ବ୍ରାହ୍ମଣ ଆତ୍ମା ବ୍ରାହ୍ମଣ ଜନ୍ମ ନେବା ମାତ୍ରକେ ମାୟାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ଯେ ଆମେ ମାୟାଜିତ ନିଶ୍ଚିତ ହେବୁ। ତେଣୁ ସମସ୍ୟାର ସ୍ୱରୂପ ମାୟାର ସ୍ୱରୂପ ଅଟେ। ଯେହେତୁ ତୁମେ ତାକୁ ଚ୍ୟାଲେଞ୍ଜ କରିଛ ତେଣୁ ସେ ତ ନିଶ୍ଚିତ ଲଢ଼ିବ। କିନ୍ତୁ ତୁମେ ତାକୁ ନିଜର ନିଶ୍ଚୟ ବୁଦ୍ଧି ବିଜୟୀ ସ୍ୱରୂପ ଦ୍ୱାରା ନଥିଙ୍ଗ ନ୍ୟୁ ଅର୍ଥାତ୍ କିଛି ନୂଆ କଥା ନୁହେଁ ମନେ କରି ଅତିକ୍ରମ କରିଯାଅ। ତାହା ହେଲେ ସର୍ବଦା ଚିନ୍ତାମୁକ୍ତ ସମ୍ରାଟ ଭଳି ସ୍ଥିତିରେ ରହିବ। ଓମ୍ ଶାନ୍ତି।